اس خبرنامے میں کشمیر کی قلم قالین کی جان شاہنواز اور MBA نوجوان میانک گوتم نے ڈریگن فروٹ سے بدلی قسمت۔ یہ ہے شاہنواز احمد صوفی، رات پورہ عیدگاہ شری نگر کے رہنے والے ایک فائن آرٹ گریجویٹ، جنہوں نے سرکاری نوکری کے لالچ کو ٹھکرا کر چنا ہے اپنے فن کا راستہ۔ بچپن سے انہوں نے اپنے والد کی وراثت دیکھی، وہ تھا قالین اور کشمیری دستکاری کا کام، لیکن شاہنواز نے سوچا کیوں نہ اس وراثت کو نئی شکل دی جائے۔ آج یہ وہی کشمیری قالین بناتے ہیں جنہیں دیوار کی زینت سمجھا جائے۔ اپنے فنی نقطۂ نظر سے یہ روایت اور جدیدیت کے بیچ پل بنا رہے ہیں۔ مجھے کچھ الگ کرنا ہے، اگر اس انڈسٹری کو، اس کارپیٹ ویونگ کو ہمیں آگے لے جانا ہے۔ پہلے جب میں نے ویورز کا حال دیکھا، وہ بیچارہ ہر کوئی اس سے متاثر تھا کہ مجھے یہ اس پہ اپنا جو اس کی فیملی تھی وہ اس پہ مشکل سے اس کا گزارا کرتے تھے۔ تو پھر میں نے کچھ کیلیگرافی میں فرسٹ جو سیٹ اپ میرا تھا وہ کیلیگرافی تھی، کیونکہ میں جو فائن آرٹس میں کنواس پہ ہم کیلیگرافی پینٹنگ کرتے، میں نے سوچا اگر اس پہ میں کنورٹ کارپیٹ پہ کروں تو وہ ٹھیک رہے گا۔ نہیں دماغ میں کچھ میرے جو آئیڈیاز تھے وہ میرے اندر سے سٹک ہو گئی تھی۔ میں نے کہا چلو اس میں کچھ ٹرائی کروں تاکہ میں اس انڈسٹری کو اپلفٹ کروں۔ تو پھر میں نے کچھ کیلیگرافی میں چھوٹے سے سیمپلز بنائے جو ہمارے گلف کنٹریز میں بندے سیٹلڈ تھے، تو پھر میں نے اپنے ویورز کو دیا، تو پھر انہوں نے اچھی طریقے سے ان کو اچھی ویجز بھی دی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل تھا، اس میں انٹرنیشنل لیول، نیشنل لیول بہت اچھا ریسپانس ملا۔ شاہنواز کی خاصیت ہے پشمینہ دھاگوں سے قالین کی بنائی، پر صرف بنائی نہیں، اس میں کیلیگرافی اور 3D ڈیزائن جڑتا ہے۔ ایک دم انوکھا کشمیری قالین، ان کے قالینوں پر نورانی آیتیں، اسلامی شاعری یا خوبصورت مغل پیٹرن اکیرے جاتے ہیں۔ پرانے زمانے کی سنگل نوٹ بنائی ٹیکنیک کو پھر سے زندہ کرتے ہوئے یہ ہر قالین میں اپنی روح ڈالتے ہیں، اور نتیجہ ہے دیواروں پر چمکتے زندہ فن پارے۔ یہ صرف قالین نہیں، ثقافتی سرمایہ ہے، تاریخ کے تانے بانے کا حال سے جڑنا۔ آلریڈی آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نیٹ پہ بھی سرچ کرو گے، جس طریقے سے قرآنی آیات ہے وہ سیدھی طریقے سے لکھے ہوئے تھے، کارپیٹ چاہے آیت الکرسی، چار کل، وہ تو آلریڈی آپ نے دیکھا ہو کس طریقے سے۔ مگر میں نے ایک نیا کنسیپٹ اس میں ایک فونٹ میں، جس طریقے سے ایک کیلیگرافی میں جس طریقے سے ہم ڈیزائن کیا، میں نے اس میں ڈیزائن کنورٹ کیا۔ کیلیگرافی تو لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مگر جو اس اندر اس کی کیلیگرافی جو باڈی اس کی ہے اس کو میں نے ڈیزائن میں کنورٹ، میں نے ایک الگ شکل دی۔ ایک تو ویونگ میں، ایک تو ڈیزائن میں بھی اس میں کیلیگرافی بھی آ گئی، اور مزہ بھی لوگ جب اس کے کچھ سیمپلز بھی الگ ایک پہچان بن گئی کیلیگرافی کی۔ اسی جنون اور محنت نے شاہنواز کو دلائی ہے کرٹکس کی ستائش، نہ صرف جموں کشمیر میں بلکہ کھاڑی ملکوں میں بھی۔ ان کے بنائے منیچر کیلیگرافی وال ہینگنگ قالینوں میں اکثر مسلم فن کی جھلک نظر آتی ہے، اور کچھ قالینوں پر کھاڑی ملکوں کے حکمرانوں کی شریک کلی سجاوٹ بھی۔ انہوں نے پہلی بار کشمیری پشمینہ قالین کو دیوار کی زینت بنایا ہے، جس کے لیے کسٹمرز کا رسپانس بھی بہت اچھا مل رہا ہے۔ اب شاہنواز خواب، بڑے موقع اور بڑے بازار دیکھ رہے ہیں، جہاں کشمیر کی اس دستکاری کو نئے مقام حاصل ہوں۔ اب ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ جب تک یہ انٹرنیشنل نیشنل لیول پر ہم دیکھے جائے کہ لوگوں کو پسند کیا ہے۔ اگر ہم وہی پرانا کرافٹ جس طریقے سے ہم اسی طریقے سے، اگر آپ اپنے روم کے لیے کوئی بھی چیز باہر جانے تو آپ کہو کہ نیا کیا ہے، آپ وہ اپنے معمولی چیز بھی لانا ہوگا تو ہم یہ فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ آج نیا کیا ہے، تو وہ کوشش کریں گے ہمیں وہ لانا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری یہ صنعت ہے، ہماری یہ جو کرافٹ ہے، ہمیں اس طریقے سے اس کو چلانا ہے جو دنیا میں چلتا ہے۔ اگر ہم اسی جو پرانے ہمارے یہاں ڈیزائن ہوا کرتے تھے، ٹریڈیشنل ڈیزائنز، ان کو اب چھوڑنا ہے۔ ہمیں ہر کسی کنٹری کو اسٹڈی کرنا ہے، وہاں کو لوگ پسند کیا کرتے ہیں، ان کی انٹیریئر ڈیزائننگ کیا ہے، اسی پہ میں نے خاص طور پر اسی پہ فوکس کیا ہے۔ پشمینہ اور کشمیری کارپیٹس کو اب ملا ہے سرکاری تحفظ۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف کارپیٹ ٹیکنالوجی IICT شری نگر اور ہینڈی کرافٹ محکمے کی مہم نے کرائی ہے جغرافیکل انڈیکیشن رجسٹری کے تحت GI ٹیگنگ۔ اس سے اصلی کشمیری دستکاری کو نقلی سامان سے بچانے میں مدد ملی ہے۔
शाहनवाज जैसे नौजवान आर्टिस्ट ही हैं जो इस विरासत को बचाकर नई शक्ल, नए अंदाज में दुनिया के सामने ला रहे हैं। इनका फन सिर्फ खूबसूरती नहीं, भरोसा है कि कश्मीर की दस्तकारी फिर से ऊंचाइयों को छुएगी। कठुआ जिले के नगरी गांव में आज एक नई सोच, नया हौसला और नई कामयाबी की कहानी उभर कर सामने आई है। ये दास्तान है मयंक गौतम की, एक तालीम याफ्ता MBA डिग्री होल्डर नौजवान जिसने सरकारी या प्राइवेट नौकरी की तलाश छोड़कर बागबानी को अपना मुस्तकबिल बनाया। मयंक ने रिवायती खेती से हटकर कुछ अलग करने का फैसला लिया और चुनी हाई वैल्यू फसल ड्रैगन फ्रूट, वो फल जिसे कभी इस इलाके की आबो हवा के लिए नामुमकिन माना जाता था, आज कठुआ की जमीन पर वो कामयाबी से उगाया जा रहा है। तो एक करियर के पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा था कि मुझे कौन सा फील्ड चूज़ करना चाहिए। तो गवर्नमेंट का भी देखा था, उसके लिए भी ट्राई किया था, लेकिन बाद में फिर ऐसा था कि मुझे प्राइवेट सेक्टर कंसिडर करना था। तो मैं कंपेयर कर रहा था कि प्राइवेट में अगर हम कोई जॉब लेते हैं घर से बाहर, क्योंकि हमारे J&K में जैसे प्राइवेटाइजेशन का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, थोड़े चांसेस कम रहते हैं। तो मैं कंसिडर कर रहा था कि अगर हम अपना कुछ काम करें तो हम किस सेक्टर में कर सकते हैं और उतना ही इनकम ताकि हमारा वहाँ से भी चल पाए। तो इसको मैंने हॉर्टिकल्चर सेक्टर का कंसिडर किया था, और भी इसमें जैसे एवोकाडो के ऑप्शन हमने वो भी कंसिडर किए थे, लेकिन अल्टीमेटली मैंने 5-6 जगह पे विजिट भी किया, फार्म पे, जम्मू में भी, कठुआ में भी, हरियाणा में, दिल्ली में। तो उसके बाद फाइनली हमने इसको फाइनलाइज़ किया कि हाँ, ड्रैगन फ्रूट की खेती हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रमोट कर रही है इसको। जैसे हमारा बेसिकली J&K मतलब टूरिज़म स्टेट है, तो टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं। तो उसी हिसाब से फिर हमने इसको फाइनलाइज़ किया कि हाँ, हम ड्रैगन फ्रूट लगाएंगे। तो अभी इसको सर अप्रॉक्सीमेटली 2 साल हो गए हैं, तो अभी इसका पहला फ्रूटिंग है अभी इस बार। मयंक गौतम ने बागबानी सेक्टर की पूरी मार्केट स्टडी की, मांग और मुनाफे को समझा और फिर ड्रैगन फ्रूट की खेती की तरफ कदम बढ़ाया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से टेक्निकल रहनुमाई और HADP स्कीम के तहत माली इमदाद मिलने के बाद इन्होंने तकरीबन 10 लाख रुपए की लागत से ड्रैगन फ्रूट फार्म कायम किया। 2 साल कबल शुरू हुई ये मेहनत आज नतीजे दे रही है। मयंक ने जदीद खेती के तरीके अपनाए, मजबूत ट्रेलिस सिस्टम, फेंसिंग और नेट शेड, ताकि पौधों को तेज गर्मी से बचाया जा सके। HADP के अंडर ही इसको किया है, मदर ब्लॉक के अंदर इसको हमें सब्सिडी मिली है उसके अंदर। तो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात है तो मैं बस थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि अभी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट में ऐड करनी ज़रूरी हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ शेड नेट का, अब हमारे गर्मियों में यहाँ पे 45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, उसमें ये सर्वाइव नहीं करता। तो उसके लिए कोई अभी प्रोविज़न नहीं है। अगर हम शेड नेट नहीं करेंगे तो ये गर्मियों में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और शेड नेट का जो हमारा कॉस्टिंग आता है वो अगर हम GI पाइप में करते हैं तो तकरीबन 8 से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो वो एक बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है फार्मर पे, क्योंकि 2 साल तक आपकी पहले इन्वेस्टमेंट है, 3rd ईयर में जाकर के थोड़ा सा आपका इनकम स्टार्ट होगा, तो मोटा मोटा 20 लाख इन्वेस्टमेंट हो जाएगा अगर आप शेड नेट भी अपने से कराओगे। कठुआ जैसे गर्म इलाके जहां दर्जाए हरारत 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहां मयंक की मेहनत रंग लाई। उनके फार्म में उगाए गए अमेरिकन ब्यूटी वैरायटी के ड्रैगन फ्रूट न सिर्फ देखने में खूबसूरत हैं, बल्कि जायके और बाजार कीमत दोनों में बेहतरीन है। पहली ही फसल से मयंक ने अच्छा मुनाफा कमाया और ये साबित कर दिया कि अगर सही टेक्निक और सही सोच हो तो बागबानी रोजगार का मजबूत जरिया बन सकती है। एक्चुअली उसने MBA की है, तो वो एक प्राइवेट जॉब के लिए ढूंढ रहा था कि मैं कहीं नौकरी मुझे मिल जाए। तो उसी दौरान जब हमने उनको मोटिवेट किया कि हॉर्टिकल्चर में काफ़ी सारे ऐसे शोबे हैं जहाँ से वो एम्प्लॉयमेंट भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारा एक ड्रैगन फ्रूट के लिए काफ़ी हमने उनको अपॉर्चुनिटी बताई, लेकिन उनमें से उन्होंने ड्रैगन फ्रूट के लिए हमने उनको ज़्यादा मोटिवेट किया, क्योंकि नया क्रॉप है, नया फ्रूट है और इसमें अच्छे फ्यूचर है। चीफ बागबानी ऑफिसर कठुआ अश्विनी शर्मा ने मयंक गौतम की तारीफ करते हुए नौजवानों से आगे आने की अपील की है। उनका कहना है कि ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और सिट्रस जैसे फसलों में बेहद उम्मीदें हैं और हुकूमत
टेक्निक और इक्तिसादी मदद दे रही है। आज मयंक गौतम सिर्फ एक कामयाब काश्तकार नहीं, बल्कि उन तमाम बेरोजगार नौजवानों के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं जो नौकरी के इंतजार में हैं। मयंक की कहानी साफ पैगाम देती है, खेती अब मजबूरी नहीं, मौका है।